આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે હિના। સમાચારની શરૂઆત કરીશું આણંદ શહેરથી। આણંદ શહેરમાં એનસીસી દિવસ નિમિત્તે 13મા ગુજરાત બટાલિયનના ઉપક્રમે રક્તદાન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એનસીસી કેડેટ અને અધિકારીઓ દ્વારા રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું। આણંદના પીપલ્સ મેડિકેર કેમ્પસ ખાતે આજે વલ્લભ વિદ્યાનગરની 13મી ગુજરાત બટાલિયનના ઉપક્રમે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમજ પ્લાસ્ટિકથી થતા પર્યાવરણને લઈને નો પ્લાસ્ટિક જનજાગૃતિ રેલીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વલ્લભ વિદ્યાનગરના શહીદ ચોક ખાતે સવારે એનસીસીના અધિકારીઓ અને કેડેટ દ્વારા શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપ્યા બાદ નો પ્લાસ્ટિક જનજાગૃતિ રેલીએ પ્રસ્થાન કર્યું હતું। આ રેલી હરિઓમ નગરમાં સમાપન થઈ હતી। ત્યારબાદ પીપલ્સ મેડિકેર કેમ્પસ ખાતે રેડક્રોસ બ્લડ બેંકના સહયોગથી રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં એનસીસીના કમાન્ડિંગ ઓફિસર કર્નલ પંકજ પારીખ સહિત અધિકારીઓ અને કેડેટ્સે રક્તદાન કર્યું હતું। ब्लड डोनेशन वगैरह का कार्यक्रम में क्या किया? आज एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में हमने आनंद सिटी में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए थे। पहली चीज हमने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, सब कैडेट्स ने और बाकी यूनिट 13 गुजरात बटालियन ऑन बिहाफ ऑफ वीवी नगर ग्रुप। उसके बाद हमने एक रैली निकाली यहाँ से, जिसमें प्लास्टिक के नुकसान और पर्यावरण पे उसके दुष्प्रभाव के बारे में पूरी जनता को अवगत कराया गया। इसके बाद हमने यहाँ पीएम पटेल कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। इसके अलावा हम ये मैसेज दे रहे हैं आज कि जो हम अपने प्रदेश में या जगह जहाँ पर हम रहते हैं उसके आसपास की जगह को हम स्वच्छ रखें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा जिंदगी दे सकें। ભવનાથના મહંત હરિગીરી બાપુ એસપી કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા। મહેશગીરી દ્વારા વાયરલ કરેલા પત્રની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરાઈ હતી। હરિગીરી બાપુ દ્વારા એસપી સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી। કલેક્ટર સમક્ષ ગઈકાલે આ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। ઇન્દ્ર ભારતી બાપુ અને પ્રેમગીરી બાપુ પણ હાજર રહ્યા હતા। હાલમાં મહેશગીરી બાપુ દ્વારા પત્ર વાયરલ કર્યું હતું, જેમાં હરિગીરી બાપુ દ્વારા પૈસાની લેતી દેતી કરીને ભવનાથના મહંતના બન્યાના આક્ષેપ કરાયા હતા। एक लेटर घूम रहा था, उस लेटर का जांच कराने के लिए आज हम एसएसपी जूनागढ़ के पास आया, प्रार्थना किया और हर प्रकार से उनसे मैंने और जांच के लिए मैंने मांग किया वो लेटर के बारे में। जय भावनाथ, जय गिरनारी। क्या आपने कोई कंप्लेन की? बकायदे उन्होंने कंप्लेन की बातें हमने किया, स्वयं ही साहब जांच उस पर लगे हुए हैं, स्वयं भी जांच वो कर रहे हैं। अब उसमें हमने अपना कागज़ सारे कुछ पेश करना है कि जूना अखाड़े का काशी क्या बैलेंस शीट है और क्या क्या हमें कागज़ है, कभी जूना अखाड़े के पास 8 करोड़ रहा है कि नहीं रहा है। हमने अपने सब कागज़ जो व्यवस्थाएं थी, जैसे कई बार लेटर पेड जो था, मैंने 2-4 लेटर पेड दस्तखत किया हुआ कई लोगों को दिया हुआ। जैसे मुक्तानंद जी हमारे काम देखते थे, तो उनके साथ सिद्धेश्वर गिर जी थे और हमारा वो जो अतुल भाई हैं, पर हम कई बार लेटर पेड सादे पे दस्तखत करके कभी गिरनार के मूलभूत सुविधाओं के लिए, आप लोगों को जानकारी होगा, कई बार ऐसी बैठक हुई, गिरनार की यात्रा हमने किया कि गिरनार पे मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, लेटरिन, पानी, जाजरू आदि, उसकी व्यवस्था के लिए। उसके कारण से कई लेटर पेड हमने दिया था दस्तखत करके। और ये लेटर पेड कहीं न कहीं कार्यालय से कहीं भी किसी भी, चाहे चैरिटी कमिश्नर हो, कलेक्टर ऑफिस से है या दाएं बाएं कहाँ से लिया गया, हम तो काम के लिए देते रहते हैं। अभी भी कम से कम 10-20 लेटर पेड के 50
भारती जी को दिया होगा और लोग मैं देता रहता हूँ। बापू काम आपने करने- शिकायत की है? आपने कुछ आपने शिकायत आपने की है? सामने शिकायत की है, फरियाद की है? जी, हमने प्रार्थना किया और उसके बाद जैसे रहा कलेक्टर साहब को किया, पहले किया कलेक्टर साहब को भी साहेबगंज किया हूँ और जगह भी करेंगे। लीगल किया बापू, लीगल आपने फरियाद दाखिल की? ऐसा है कि रीगल अभी तो हमने क्या है कि रीगल जो हमने दाखिल करने वाले थे, कागज देने वाले थे, साहब स्वतः इस पर संज्ञान ले लिया है। कोई न्यायालय कोई एजेंसी स्वतः ही संज्ञान ले ले, इससे बड़ा भारत का और न्याय का और सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए साहब का मैं सम्मान करता हूँ। अब जो मेरे पास जांच के लिए इंस्पेक्टर साहब देंगे उन्हें मैं सारे कागज। તો આણંદ નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા આજે યોજાતા જેમાં વિપક્ષે એજન્ડા ફાડી ઉડાડતા સભા તોફાની બની હતી। આણંદ નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા આજે ભાજપ સત્તાધારી જૂથ દ્વારા ગણતરીની મિનિટોમાં આટોપી લેતા વિપક્ષના કાઉન્સિલરોએ હોબાળો કરી એજન્ડા ફાડી પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસર પર ઉડાડતા સભા તોફાની બની હતી। પાલિકા પ્રમુખ ચીફ ઓફિસર અને વિપક્ષના કાઉન્સિલરો સામસામે આવી જતા મામલો ગરમાયો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ સત્તાધારી જૂથ સભાખંડ છોડી જતા વિપક્ષના કાઉન્સિલરોએ ચોર હેના સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા। જનરલ બોર્ડ તો જે રીતે આપણે પૂરી થાય છે એ રીતે થાય છે જ, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી। પણ એમનો 100 પ્રશ્ન છે એ અમને રજૂઆત કરશે તો અમે અવશ્યપણે સાંભળીશું અને તેનું નિરાકરણ પણ લાવીશું। વિપક્ષના આક્ષેપ છે કે જે તેમના કામો હતા એ લેવામાં નથી આવ્યા। અમને કોઈ એવા મૌખિક કે લેખિત કામો એમણે આપ્યા નથી, હજુ પણ આપશે તો પણ અમે લેવા તૈયાર છીએ। એકના એક તળાવને 2 વખત કોઈ વિકાસનું કામ એ કર્યું નથી। જે બાકી પડતી કડી હતી તેનું કામ મંજૂર કરેલું છે। આણંદ નગરપાલિકાનું કોઈ પણ પ્રકારનું લાઇટ બિલ બાકી નથી। તે ફક્ત ને ફક્ત જીયુડીસી દ્વારા ચાલતું એસટીપી જે છે એનું લાઇટ બિલ બાકી છે, જે જીયુડીસી ભરવાનું રહેશે। આજની સામાન્ય સભા તમે જોશો કે આણંદ નગરપાલિકા આટલા વર્ષોથી ચાલે છે, તેમાં સામાન્ય સભા 2 મિનિટમાં જ આટોપી લે છે અને 2 મિનિટ તો સામાન્ય સભા માટે નથી આપતા, પણ રજા રિપોર્ટ અને વંદે માતરમ ગાવા માટે જ આપે છે। આ સભાના હોદ્દેદારો પોતાની બહુમતીના જોરે વિરોધ પક્ષ તથા પોતાના અંગત લોકોને પણ દબાવીને કામ કરી રહ્યા છે। એવું લાગી રહ્યું છે કે જે કોઈનું પણ સાંભળવા રાજી નહીં। આ તમે જોશો કે 86 કામો જે મૂક્યા છે અને સાથે સાથે 3 વધારાના કામો કે જે લોકોએ કદાચ કાઉન્સિલરનો એટલો તો હક છે કે 2-4 દિવસ કે 1 અઠવાડિયા પહેલા આપે, પણ છેક છેલ્લે બોર્ડ મિટિંગની અંદર એ વધારાના કામો મૂકી આપે છે, એટલે છેલ્લે એનો કોઈ કશું ઓબ્જેક્શન થાય જ નહીં। એ રીતના કામો પાસ કરાવી રહ્યા છે બહુમતીના જોડે, કે જેમ કે એ લોકો મિની કાંકરિયા તરીકે જે ગણાવતું લોટિયા ભાગનું તળાવ છે કે જે પહેલા પણ પૈસા પાસ થઈ ચૂકેલા છે, એમને એવું કહ્યું છે કે અમૂલનું દૂષિત પાણી અમારે ત્યાં આવી ગયું છે, તો અમૂલને નોટિસ આવવાની જગ્યાએ બીજો ખર્ચો નગરપાલિકામાંથી કે જે આ નગરપાલિકા તમે વાંચ્યો હશે પેપરમાં કે 1,64,00,000 રૂપિયાનું આ લોકોનું વીજ બિલ બાકી છે, તો આ બ્યુટિફિકેશનની જગ્યાએ કદાચ વીજ બિલ ભરી લે તો વધારે સારું રહેશે કદાચ, કારણ કે આણંદની જનતા જો અંધાર પર છવાય એના કરતાં તો બ્યુટિફિકેશનની એમને જરૂર નથી જ। આ કામગીરીને લઈને શું પગલાં ભરશો? તો અમદાવાદ ખાતે હોસ્પિટલના પીએમજેવાયના હેઠળ દર્દીઓના જીવ જોખમમાં મૂકી કરોડોની મલાઈ ખાવાનો ખેલ બહાર આવતા ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે। ત્યારે આણંદ જિલ્લામાં 17 જેટલી ખાનગી હોસ્પિટલો સહિત 27 સરકારી હોસ્પિટલોને જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા પૂર્વ મંજૂરી વિના પીએમજેવાય યોજના અંતર્ગત કોઈ પણ કેમ્પ નહીં કરવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। આણંદ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી પિયુષ પટેલે કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારના આદેશ અનુસાર આણંદ જિલ્લાની તમામ ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં સક્ષમ અધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી વિના કોઈ પણ કેમ્પ નહીં કરવા તેમજ કેમ્પ કરતા પૂર્વે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની ફરજિયાત મંજૂરી મેળવવાની રહેશે તેમ જણાવ્યું હતું।
તો વાપીની વાત કરીએ તો વાપી જીએસટી ભવનમાં એસીબીનો સપાટો છે. સીજીએસટી ઇન્સ્પેક્ટર લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા છે. આરોપી સીજીએસટી ઇન્સ્પેક્ટર યશવંત ગેહલોત ફરિયાદી પાસેથી ₹40,000ની લાંચ માંગી હતી. ફરિયાદીને ટેક્સ બાબતે આપેલી નોટિસના નિકાલના કામ પેટે સીજીએસટી ઇન્સ્પેક્ટરે લાંચ માંગી હતી. એસીબીએ છટકું ગોઠવી લાંચિયા જીએસટી ઇન્સ્પેક્ટરને ઝડપી પાડ્યો હતો. કચેરીમાં જ લાંચ લેતા ઝડપાયેલા ઇન્સ્પેક્ટરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તો ભારત દેશમાં જાણે નકલી અધિકારીઓ બનવાનું ટ્રેડિંગમાં હોય તે રીતે રોજ કોઈક ને કોઈક નકલી અધિકારી બની રોફ જમાવતા જ હોય છે અને અંતે અસલી અધિકારીના હાથે પકડાઈ જતા હોય છે. ત્યારે નકલી અધિકારીઓની પોલા છાતી થઈ જતી હોય છે. ત્યારે આવું જ કંઈક થયું છે રાજકોટમાં કે જ્યાં એક યુવક શહેરના ચુનારાવાડ વિસ્તારમાં ગયો અને ઘર બહાર બેઠેલા યુવકોનો અત્યાર સુધી કેમ જાગો છો, શું તમે દારૂનો ધંધો કરો છો તેમ કહી તેમના ઘરની તલાશી લેવાનું કહ્યું. જે બાદ યુવકો દ્વારા તેનું નામ અને કોણ છો એ અંગે પૂછતા યુવકે જણાવ્યું કે હું રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસમાંથી આવું છું અને હું પોલીસ છું. આ તકે ફરિયાદી દ્વારા યુવકનું આઈ કાર્ડ માંગતા યુવક ત્યાંથી ભાગ્યો હતો. જે બાદ ફરિયાદી દ્વારા તેનો પીછો કરતા યુવક આગળના રસ્તા પર પટકાયો હતો. જે બાદ ફરિયાદી દ્વારા થોરાળા પોલીસને જાણ કરી થોરાળા પોલીસ દ્વારા યુવકની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલા વિશ્વવિખ્યાત દ્વારકાધીશ જગત મંદિર ખાતે આ વર્ષે દિવાળીના પર્વ દરમિયાન અંદાજે 13 લાખથી વધુ લોકોએ ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા. સમગ્ર દેશના અનેક રાજ્યમાંથી મોટી સંખ્યામાં યાત્રિકો દિવાળી વેકેશન પર દ્વારકા પધાર્યા. 13 લાખથી વધુ લોકોએ સરળતાથી ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરી શક્યા. તે માટે તંત્રએ પણ ખૂબ જ ઉમદા કાર્ય કર્યું. ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગ લોકો માટે તંત્રએ ખાસ વ્યવસ્થા કરી હતી. આટલી મોટી સંખ્યામાં યાત્રિકો દ્વારકા આવ્યા હોય ત્યારે દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ વિભાગે પણ ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા ગોઠવી હતી. સાથે જ બીજી તરફ દ્વારકા આવતા ભક્તોને શ્રદ્ધાળુઓને જે રેલવે ટ્રેનમાં આવે છે ત્યારે તેમને રેલવે સ્ટેશનથી દ્વારકા શહેરમાં આવવા માટે રિક્ષા ટેક્સીનું ભાડું વધુ ચૂકવવું પડતું હોય છે. તેવી વાત જ્યારે તંત્ર સામે આવી ત્યારે તંત્ર દ્વારા ટૂંક સમયમાં જ એક એસી બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી જેથી દ્વારકાધીશ મંદિર આવતા લોકોને કોઈ અગવડતા ન અનુભવવી પડે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં જે હમણાં દિવાળીના પર્વ પૂરા થયા તેમાં જો દિવાળીના દિવસોની અને લાભ પાંચમ સુધીની વાત કરીએ તો લગભગ 13 લાખથી વધારે યાત્રાળુઓએ દર્શન કર્યા છે. એક દિવસે બેસતા વર્ષના દિવસે ભાઈ બીજના દિવસે લગભગ 1,25,000 કરતા વધારે યાત્રાળુઓએ દર્શન કર્યા છે. લોકો ગોમતી જે રિવર છે ગોમતી ઘાટ ખાતે ભાઈ બીજનું સ્નાન પણ અહીંના લોકો તેમજ યાત્રાળુઓ કરે છે. આ વખતે વહીવટીતંત્ર દ્વારા ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી. ખાસ કરીને પ્રાંત અધિકારી શ્રી, મંદિરના વહીવટદાર શ્રી, મંદિરના પૂજારી શ્રીઓ, ચીફ ઓફિસર શ્રી તમામ દ્વારા મંદિરમાં યાત્રાળુઓને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ના પડે. આ ઉપરાંત આટલા મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ આવતા હોવા છતાં સ્વચ્છતાનું પ્રમાણ પણ જળવાઈ રહે તે માટે હોટલ એસોસિએશનને સાથે રાખી અને સમગ્ર રીતે એક સારું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. દ્વારકામાં જો સુદર્શન બ્રિજની વાત કરીએ તો બન્યા પછી જે યાત્રાળુઓ દ્વારકા આવે છે તે બેટ દ્વારકા પણ જાય છે. તંત્ર દ્વારા એવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે કે બેટ દ્વારકામાં પણ કોઈ પણ યાત્રાળુઓને મુશ્કેલ ના પડે. આ ઉપરાંત હજી જે બેટ દ્વારકાના કેટલાક પ્રશ્નો છે પાર્કિંગ બાબતના હોય કે પાણી બાબતના હોય તે પણ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે આયોજન કરી અને એક એવી વિચારણા કરી છે કે જ્યાં બેટ દ્વારકામાં યાત્રાળુઓને પણ લાંબુ વેઇટિંગ ન કરવું પડે અને સરસ રીતે દર્શન થાય. હમણાં એક ચિંતન શિબિરમાં પણ પ્રશ્ન આવેલો હતો કે જે આપણે ટ્રેન આવે છે રાત્રે એના લીધે યાત્રાળુઓને પછી મુશ્કેલી પડે છે, ઘણી વખત ભાડું બી વધારે આપવું પડે છે. આ માટે એસટી તંત્ર સાથે વ્યવસ્થા કરી છે અને અમે લોકો એક એસી બસ ત્યાં મૂકવાની વાત થઈ રહી છે કે જેથી યાત્રાળુઓ જે રાત્રે 12 વાગે ટ્રેનમાં આવે તો એમને અલગ અલગ જે લોકેશન છે કે એવા કોમન પોઈન્ટ નક્કી કરીશું કે ત્યાં યાત્રાળુઓને એક મિનિમમ ચાર્જ લઈ અને એસટી દ્વારા એ બસનું વિભાગ આનું આયોજન ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે.
નો ડાઉટ કોરિડોરનું એક પ્લાનિંગ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ જગત મંદિરને ક્યારેય પણ બંધ કરવાની એવી કોઈ પણ તંત્ર દ્વારા વિચારેલું નથી. આ બાબતે માત્ર અફવા છે. મંદિર ક્યારેય પણ બંધ નહીં રહે, મંદિર સતત ખુલ્લું રહેશે. અને મંદિરમાં જે સમયાંતરે બંધ થાય છે, મતલબ કે વચ્ચે 1 થી 5 જે બંધ હોય છે, વચ્ચે જ્યારે ભગવાનના ઠાકોરજીને થાળ ધરાવતા હોય કે એમને તૈયાર કરાવવાના હોય કે સ્નાન વિધિ હોય, એ જે પીરિયડ છે એમાં મંદિર જે બંધ રહે છે. બાકી યાત્રાળુઓ માટે, સ્થાનિક લોકો માટે મંદિરના દર્શન સદાય ખુલ્લા રહેશે. તો રાધે બંગલો સોસાયટીમાં બંગલા નંબર 6 માં લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન કિન્નરો આવ્યા હતા. લગ્ન પ્રસંગમાં કિન્નરો દાપા મુદ્દે મોટી રકમ માંગતા હતા. બંગલા માલિકે ચેરમેન ગિરીશ અગ્રવાલને કોલ કરીને બોલાવ્યા હતા. ગિરીશ અગ્રવાલે રાજી ખુશીથી જે દાપુ આપે તે લઈ લેવા માટે કિન્નરોને સમજાવ્યા હતા, પરંતુ કિન્નરો મસમોટી રકમની માંગણી કરતા હતા. કિન્નરોએ 40-50 અન્ય કિન્નરોને પણ બોલાવી લીધા હતા. ગિરીશ અગ્રવાલને સોસાયટીની બહાર નીકળ્યા પછી જોઈ લેવાની ધમકી આપી હતી. સોસાયટીના લોકોએ પોલીસ બોલાવી હતી. કિન્નરોએ કપડાં ઊંચા કરીને ફજેતો કર્યો હતો. કિન્નરો ગિરીશ અગ્રવાલને સોસાયટીની બહાર નીકળે તો જોઈ લેવાની ધમકી આપી હતી. 40 થી 50 કિન્નરોના ટોળાએ ગિરીશ અગ્રવાલને ટપલી ડાઉન કર્યું હતું. સોસાયટીના લોકોએ કિન્નરોના ટોળાથી ગિરીશને બચાવ્યા હતા. કિન્નરોના ટોળાએ સોસાયટીમાં અર્ધનગ્ન હાલતમાં તાંડવ મચાવ્યું હતું. સમગ્ર ઘટનાને લઈને સોસાયટીના રહીશોએ અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. કઈ રીતે તમને હેરાન કરવામાં આવ્યા? એ લોકો તરત જે રીતે બહુ બધા નંબર થઈ ગયા ને, એટલે એ લોકોએ કપડાં કાઢીને અને મને દોડાયો, મને મારવા માટે મારા વાળ ખેંચવાના ચાલુ કર્યા. મને બધા મળીને મારા ઉપર હાથથી મારવાનું ચાલુ કર્યું. એ લોકો ભાગ્યો, મારી પાછળ એ લોકો ભાગ્યા. 1-2 જણાએ મારા પેન્ટ કપડાં ખેંચવાની ટ્રાય કરી અને મને થપ્પડ લાફા મારવાનું ચાલુ કર્યા. એટલે હું આ બધું જોતા ભાગી ગયો ત્યાંથી, અને બીજા સોસાયટી મેમ્બરે તરત આવીને મારો બચાવ કર્યો. જો એ બચાવ ના કર્યો હોત તો કદાચ હું આજે હોસ્પિટલમાં હોત. કેટલા કિન્નરો હતા અને કેવી રીતે આપણે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યું એમણે? આ લોકો આવ્યા હતા પહેલાં 3-4 જણા જ, પછી ધીરે ધીરે આ લોકો થઈને 40 થી 50 જણા થઈ ગયા હતા. અને એ લોકો એટલા ઉશ્કેરીને એટલી જોર જોરથી રાડો નાખતા હતા અને બધું કપડાં ઉતારીને, અને આખી સોસાયટીમાં જે સભ્ય સોસાયટીમાં આવું વર્તન ના કરાય, એ આખો ભયનો માહોલ ઉભો કરી નાખ્યો અમારી સોસાયટીમાં. કયા પ્રસંગને લઈને એ લોકો બક્ષિસ લેવા આવ્યા હતા? એક અમારે ત્યાં 6 નંબરમાં અમારે એક દીકરી છે, એમના દીકરીના મેરેજ છે, એમના લગ્ન છે દીકરીના, એને ડિસેમ્બર લગ્ન હજુ સાંજ બાકી, એના માટે એ લોકો આવ્યા હતા. તો ક્રિકેટ જગતમાં અનેરું નામ ધરાવતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પુજારાના શાળા પર તેની જ ફિયોન્સી દ્વારા દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી, જેનાથી શહેરભરમાં ખળબળાટ મચી જવા પામી છે. આ તકે ફરિયાદી યુવતી દ્વારા વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2014માં ફેસબુકમાં જીત પાબારી નામનો યુવકની મને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવી હતી, અને જે બાદ અમારી વચ્ચે વાતચીત ચાલુ હતી. ત્યારથી અમે બંને સંપર્કમાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અમે બંને મિત્ર બની. તે સમયે અમે બંને ભણતા હતા, ત્યારે વિદ્યાર્થી હતા. અને ત્યારબાદ આરોપી જીત પબારીએ મને જણાવ્યું કે મને તું પસંદ છે અને તારી સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું. જેથી તેઓએ જણાવ્યું કે મારા મમ્મી પપ્પા અને કુટુંબીજનો સાથે વાત કરી લો. જેથી જીતના માતા પિતા મારા માતા પિતાને મળ્યા અને અમારા લગ્ન અંગેની વાતચીત કરી હતી. અને બંને પરિવારજનો લગ્ન બાબતે સહમત થયા હતા. જે બાદ અમારી સગાઈ થતા અમે બંને તેના પરિવારમાં લગ્ન પ્રસંગે બહાર પણ જતા હતા અને આવતા હતા. આ તકે સૌ પ્રથમ તેણે મારી સાથે એક હોટેલમાં બળજબરી કરવાની કોશિશ કરી હતી, પણ ત્યારે એ મહિનામાં જતા આવતા વખતે પ્લાન સફળ ન થયો અને બીજી વાર દિવાળીના સમયે મને તેના ઘરે બોલાવી, ત્યારે ઘરમાં મારી સાથે વાત કરી અને કહ્યું કે હવે તો આપણે લગ્ન કરવાના છીએ તેમ કહી મારી સાથે મરજી વિરુદ્ધ મારી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું હતું. અને જે બાદ મારી અંગત પળોનો વિડીયો કોઈક છુપી રીતે બનાવી મને ધમકી આપવામાં આવી હતી. પીડિતાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે તેના અંગત પળોના ફોટા અને વિડીયો બનાવ્યા છે, તે અંગે પણ તપાસ કરશે. અને આ ઘટનામાં પોલીસને કોઈ પ્રેશર આપવામાં આવ્યું નથી અને પોલીસ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરશે.
તો અમીરગઢ તાલુકાના આદિવાસીઓ દ્વારા બાબા સાહેબ આંબેડકરને ફૂલ માળા પહેરાવી રેલી યોજી હતી અને અમીરગઢ મામલતદારને સરકારના શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરવાના નિર્ણય વિરુદ્ધ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. બિરસા મુંડાનું યુવાનીમાં અંગ્રેજોએ હત્યા કરી હતી, જ્યારે આ વર્તમાન સરકાર વિદ્યાર્થીઓની હત્યા કરી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સરકાર દ્વારા આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ માટે ફાળવાતી પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરવામાં આવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો અને અમીરગઢ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તો અમરેલી ધારીના દેવાળાથી માધુપુર રોડ પર દીપડીનું વાહન અડફેટે અકસ્માત થયું હતું. અજાણ્યા વાહન અડફેટે આવતા દીપડીને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી અને તેનું મોત નીપજ્યું હતું. વન વિભાગ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને દીપડીને એનિમલ કેર સેન્ટરમાં ખસેડાઈ હતી. દીપડીનું મોત થતાં પીએમ માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અકસ્માત સર્જનાર વાહન ચાલક અંગે શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તો ગુજરાતમાં હાલ લગ્નસરાની સિઝન ચાલી રહી છે. લગ્ન પ્રસંગમાં હાથી ઘોડા ગાડી બગીઓમાં વરરાજાના વરઘોડા કાઢવાનું દેખાદેખીમાં ચલણ વધી રહ્યું છે. પરંતુ હાલ અમદાવાદ અને અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના ઇસરી ગામના વતનીના પુત્રના લગ્ન ઇસરી મુકામે લગ્નનું આયોજન કરાયું છે, જ્યાં વરરાજા મોંઘીદાટ કાર નહીં પણ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અનુસાર બળદગાડામાં વરઘોડો એટલે કે દેવ દર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ વરઘોડો અનોખો વરઘોડો ગામમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. આજના યુગમાં સાદું બળદગાડું દેખાતું નથી, ત્યારે ઇસરી ગામના જયેશભાઈ ચતુરભાઈ ભાટિયા પરિવારના સુપુત્ર હર્ષના શુભ લગ્ન પ્રસંગે બળદ અને ગાળાને શણગારેલા બળદગાડામાં વરઘોડો કાઢી દાયકાઓ પહેલાની પરંપરાને ઉજાગર કરી નવી પેઢીને લગ્નની જૂની પરંપરાથી અવગત કરાવ્યા હતા. તો હાલમાં કેટલાક દિવસોથી શહેરમાં વિવિધ ગુનાખીય પ્રવૃત્તિ વધી જતા રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર મલિકજીની સૂચના આપવામાં આવી હતી, જેમાં છેલ્લા 2 દિવસથી રામોલ પોલીસ દ્વારા કોમ્બિંગ નાઇટ અને સતત વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રામોલ પોલીસ સતત આપણી સુરક્ષા માટે ખડે પગે જોવા મળી રહી છે. કોમ્બિંગ નાઇટ અને સતત પેટ્રોલિંગ દરમિયાન તારીખ 25/11/2024ના રોજ 29 જેટલા વાહનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વગર લાયસન્સ નંબર પ્લેટ વગરના ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવનો સમાવેશ થાય છે. તો હથિયારબંધીના 4 ગુના અને ડ્રિંક કરેલા 10 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુરતના માંગરોળ તાલુકાના વેલાચા ગામે ખેડૂતો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી વીજ લાઇન નાખવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. કચ્છના હાવડાથી નવસારી સુધી નવી વીજ લાઇન નાખવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, ત્યારે આ કામગીરીને લઈ ખેડૂતો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ખેડૂતોની કોઈ પણ પ્રકારની પરમિશન વિના ખેતરોમાં કામગીરી શરૂ કરી દેવાતા ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક વધતા ભાવ ઘટ્યા છે. ધોરાજીના સરદાર પટેલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક વધી છે. યાર્ડમાં મગફળી લઈ અને ખેડૂતો ખુલ્લી બજારમાં મગફળી વેચવા પહોંચ્યા હતા. ટેકાના ભાવથી ખુલ્લી બજારમાં મગફળીના ભાવ ઓછા મળતા ખેડૂતોમાં નારાજગીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ ન મળતા ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોને મગફળીના પ્રતિ મણના ભાવ 850 થી 1100 રૂપિયા મળી રહ્યા છે. ટેકાના ભાવમાં મગફળી વેચવા જાય તો ખેડૂતોને 20 થી 25 દિવસે નાણાં મળી રહ્યા છે. હાલ રવિ પાક માટે નાણાંની જરૂર છે, ત્યારે ખેડૂતો ખુલ્લી બજારમાં મગફળી વેચવા મજબૂર બન્યા છે. તો આ તરફ માઉન્ટ આબુમાં છેલ્લા અઠવાડિયે લઘુત્તમ તાપમાન ગગડીને માઇનસમાં ગયું હોવાથી કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ સહેલાણીઓએ કર્યો હતો.
જો કે પુનઃ બુધવારે ગગડીને 2 ડિગ્રી નોંધાતા ઠંડીનો ચમકારો સહિત ગુજરાતના સિંગરો પણ માઉન્ટ આબુ પહોંચ્યા હતા. માઉન્ટ આબુ એ ગુજરાતના લોકો માટે પહેલી પસંદ તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારે અહીં સહેલાણીઓ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ખળખળ વહેતા ઝરણાઓની સાથે સાથે કુદરતી મોસમની મજા માણવા ઉમટે છે. તો બીજી બાજુ શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીમાં પણ લોકો ઉમટે છે. ત્યારે ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ સિંગર દીપ્તિ